gamoo mana jireenyaa isaanii darbii shanaffaarraa kuftee lubbuun ishee darbu mana keessa turuu isaa kan eere poolisoonni ajjecha ishee kanaan harka keessaa qaba jedheetan shakkaa jedheera. Artist Andu'aalem gama abukaatoo isaatiin akka ibsetti dhimmicha keessaa akka harka hin qabne ibsee jira. Beekaa Atoomaa gabaasa kana bal'inaan harkaa qaba. Waliin caqasu. Artist Andu'aalem Gosaa du'a kaadhimaasaa shamarree Qananii Addunyaan wal qabatee shakkamaa jalqabaa ta'uun guyyaa har'aa mana murtii federaalaa sadarkaa tokkoffaa dhaddacha araadaatti dhiyaate. Shamarree Qananiin gamoo mana jireenyaa Artist Andu'aalem waliin keessa jiraatan darbii shanaffaarraa haala ammatti sababni isaa hin beekamneen kuftee lubbuun ishee darbuu poolisiin ibsuun isaanii yaadatama. Shamarree Qananiin gamoo mana jireenyaa Artist Andu'aalem waliin keessa jiraatan irraa kuftee lubbuun ishee darbuu fi wayita lubbuun ishee darbus Artist Andu'aalem mana keessa turuusaa kan eere poolisiin sababa kanaan shakkamaa jalqabaa ta'uusaa mana murtiif ibseera. Itti dabaluunis bu'aa qorannoo reeffaa dabalatee hanga ragaa namaa fi sanadaa qindeeffatutti guyyaan qorannoo 14 akka kennamuuf mana murtii gaafateera. Artist Andu'aalem Gosaa gama isaatiin karaa abukaatoo isaa obbo Liiban Abdii Huseen deebii kenneen himannaa poolisii kana waakkateera. Abukaatoon isaa obbo Liiban Abdii himannaa poolisiin dhiyeesse irratti deebii mana murtiif kennan yoo ibsan. Deebiin kennine shakkamaa ta'uu qabu. Jaalallee isaa waggaa lamaati. Nagaan jiraachaa jiru. Gidduu isaaniittis lolli hin jiru. Gaafa sanis bitootessa tokko 2017 guyyaa waliin oolanii gara galgalaa gara sa'a 10 isheen barsiisii kabajuudhaaf footoshuutii qabdi ture. Gara bakka footoshuutii kaati konkolaataa isaatiin geessee inni gara istuudiyootti deemee galgala inni hojii viidiyoo dhufu jedhee footoshuutii gara manaa galtee irbaata nyaatanii nagumaan turanii sanii boodanii gara mana siriitti deeme. Isheen immoo hojjettuu manaa waliin gara isheenii deemtee hojii hojjechaa turanii sanii booda erga koftee booda akka ga'e inni kufu erga yoo hojjettuu manaa iyyatu kufteefti jetteetti achi ga'ee rifatee bakka kuftee kaasee gara hospitaala yaaliitti geesse jechuudha. Warra ollaa waamee konkolaataa ollaatiin gara hospitaala yaaliitti deeme. Kanaafuu ofumaa maskootirraa kuftee malee inni ajjechaa ishee keessatti tokkoyyuu hin qabu. Mootiivis ishee ajjeesuu danda'u mootiivis hin qabu. Poolisiinis immoo isa shakkamaa gochuudhaaf ragaa namaas ragaa sanadaas ragaa teeknikaas taaktikiis du'ashee waliin isa wal qunnamsiisu. Mootiiviinis ragaanis bakka hin jirretti isa hidhee qullaa shakkamaa godhee guyyaa beekamaa gaafachuu sirrii waan taaneef nama beekamaas waan ta'eef hojis waan hin dandeenyeef amma gaddarra waan jiruuf daddasaas ta'ee akka ibsatu mirgi wabiisaa keessamuuf gaafanne waa'ee mirga wabiisaa erga askee mirmaraa uteetiin dhufee boodaa fi erga ragaa namaa poolisiin sassaabee booda waan ilaallu ta'a jedhee abbaa seeraa guyyaa 13 kenneef. Manni murtii federaalaa sadarkaa jalqabaa dhaddacha araadaa dubbii gama lameenii erga dhaggeeffateen booda poolisiin bu'aa qorannoo reeffaa dabalatee ragaa qorannoo akkasumas ragaalee kaan qindeeffatee akka dhiyeessu guyyaa 14 gaafatame keessaa guyyaa 13 hayyamuun bitootessa 17 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti beellama qabachuu obbo Abdiin himaniiru. አርቲስት አንዱዓለም ጎሳ ፍርድ ቤት መቅረቡን በዚህ ሰዓት የተሰሙ መረጃዎች እያሳዩ ይገኛሉ። ቢቢሲ አፋን ኦሮሞ ይዞት ከወጣው መረጃ ላይ እንደተመለከቱት ከሆነ አርቲስት አንዱዓለም ጎሳ የ13 ቀን ጊዜ ቀጠሮ ተሰጥቶበታል። አቃቢ ሕግ ታዲያ ከቀነኒ አዱኛ ጋር የሚኖረው እሱ ስለሆነ እሱን ጠርጥረነዋል፣ ስለዚህ በቁጥጥር ስር አውለነዋል ሲል ለፍርድ ቤቱ ገልጿል። የአርቲስት አንዱዓለም ጠበቃ ደግሞ በዋስ እንዲወጣ ጥያቄ አቅርቦ ነበር። ነገር ግን የአስክሬን ምርመራ እንደዚሁም ደግሞ ሌሎች ማስረጃዎችን ለማሰባሰብ የ14 ቀን ጊዜ ቀጠሮ የጠየቀ አቃቢ ሕግ ታዲያ የ13 ቀን ተፈቅዶለታል። አርቲስት አንዱዓለም ታዲያ በማረሚያ እንዲቆይ ተወስኗል። አንዱዓለም ጎሳ በበርካታ ፖሊሶች ታጅቦ ነበረ በቀነኒ ቀብር ላይ የተገኘው በአዲስ አበባ በአታ ቤተክርስቲያን ነበረ ቀብሩ የተፈጸመው። ከእስር ቤት በበርካታ ፖሊሶች ታጅቦ በቤተክርስቲያኑ ጋር ቀድሞ ነበር የደረሰው። በኋላም አስክሬኗ ከመጣ በኋላ በፖሊስ ታጅቦ እንዲቀብራት ተደርጓል። ከዛም ወደ ነበረበት እስር ቤት ተመልሷል ሲሉ የፖሊስ ምንጮቻችን ገልጸዋል።
ፖሊስ ዛሬ ጠዋት ባወጣው መግለጫ እንግዲህ ተጠርጣሪ አድርጎ ያሰረው አንደኛ ተጠርጣሪ አንዱዓለም ጎሳ ነው። አንዱዓለም ጎሳ በአሁን ሰዓት ላይ እስር ላይ ሆኖ እየተመረመረ ይገኛል። ግን ተጠረጠረ ማለት የወንጀሉ አድራጊ ነው ማለት አይደለም። በኋላ በምርመራ የሚጣራና በፍርድ ቤት የሚወሰን ነገር በመሆኑ የተለያዩ ሰዎች በማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ እያደረጉት ያለው ፍርድ አግባብ እንዳልሆነ ነው ፖሊስ እየገለጸ የሚገኘው። ፖሊስን በማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ የሚሰራጩ መረጃዎችን አትመልከቱ፣ እኔው እነግራችኋለሁ ብሏል። ግን ሌሎች ሰዎች ደግሞ ከዚህ በፊት ፖሊስ የተለያዩ ሰዎችን ግድያዎችን እነግራችኋለሁ በሚል ሳይነግረን ቀርቷል በሚል ወቀሳ ሲያቀርቡም ይሰማል። ግን ፖሊስ ይሄ ሐሰተኛ መረጃዎች የሚሰራጩ መረጃዎች በምርመራው ሂደት ላይ የሚያደርሱት ተጽዕኖ አደጋ ሊፈጠር ይችላል ብሏል። ስለዚህም ቤተሰቦች ትክክለኛውን ፍትህ እንዲያገኙ ሁሉም ሰው የምታውቁትን መረጃ ለፖሊስ እንድጠቁሙ ስማቸው እንዲጠቀስ ያልፈለጉ የቤተሰብ አባላት ጥሪ አቅርበዋል። ስለዚህም ብዙ ሰዎች በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ከእሷ ጋር የጻፉትን የቴክስት መልእክት ምናምን በሚል እያወጡና እየለጠፉት ይገኛሉ። እንደዚህ አይነት መረጃዎች ታማኝነታቸው ምን ያክል ነው የሚለው ነገር አጠያቂ ሆኖ ሳለ የቤተሰብ አካላት ግን ትክክለኛውን ፍትህ እንድናገኝ አለን መረጃ አለን የምትሉት ካለ ለፖሊስ ስጡ ብሏል። ለማንኛውም ግን ድምፃዊ አንዱዓለም ጎሳ በዛሬው ዕለት በበዓታ ቤተክርስቲያን የቀነኒ አዱኛ የቀብር ስነስርዓት ሲፈጸም በፖሊሶች ታጅቦ መጥቶ የቀብር ስነስርዓቷን ታድሟል። እህቴ ነች። እኔ ነኝ ያሳደግኳት። የዛን ቀን ሌሊት 6 ሰዓት ላይ ደውላልኝ ስለ ስራ ጉዳዮች እየተወያየን ነበር። ከዛ ጠዋት 12 ሰዓት ደወሉልኝና ታማለች አሉኝ። ሐኪም ቤት ነበር የጠሩኝ። ስደርስ ሞታለች። እኔ እስካሁን ድረስ የሞተች አይመስለኝም። እንደ ቤተሰብ እኔ ስለ እሷ ምንም ማለት አልችልም። እግዚአብሔር እውነቱን ያውጣ። እህቴ ሜዳ ላይ ያጣናት። ጉያ ተኮነም ተቆጅ ነው ወልት ቢኤምፒ እናማ ጉያ ተኮነም ሞት ሙፈቺ ሙፈና አንድም ቀን ከሰው ጋር ተጋጭታ የማታውቅ ሰውን የማታስቀይም ሚዲያ ላይም ሆነ ከሰው ጋር የምትኖር ልጅ ነች። እህቴ ናት፣ እናቴ ነች፣ መካሬ ነች። አሁን ሞራሌ ተሰብሯል። ብዙ ነገር ያጣሁት አሁን ሁሉም ቀርቷል። አሁን ምርመራው እስኪጣራ ምንም ማለት አልችልም። መላው ቤተሰብ ትልቅ ሐዘን ውስጥ ነው። አንዱዓለም ጎሳ በእጮኛው በቀነኒ አዱኛ ሞት ተጠርጥሮ ከታሰረ ከ2 ቀናት በኋላ ነው ፍርድ ቤት መቅረቡን ጠበቃው ለቢቢሲ አፋን ኦሮሞ የገለጹት። ፖሊስ እስካሁን አሻራ ማንሳቱን፣ አስክሬኑን ወደ ሆስፒታል በመላክ የአስክሬን ምርመራ ማድረጉን ገልጾ የሰው ማስረጃዎችን በማሰባሰብ ላይ እንደሚገኝ ተናግሯል። አሁን ፎቶግራፎችን ከመዝገቡ ጋር ለማያያዝ የሰዎች ምስክርነት ለመስጠትና የአስክሬን ምርመራው እስኪመጣ ድረስ ለማጣራት 14 ቀናት ያስፈልገኛል ሲልም ገልጿል። የአንዱዓለም ጠበቃ በበኩሉ የዋስ መብት ይሰጥ ብሎ ቢጠይቅም ቅሉ ፍርድ ቤት የአስክሬን ምርመራ እስኪደርስ ድረስ በማለት 13 ተጨማሪ ቀናት ድምፃዊው በማረሚያ ቤት እንዲቆይ ወስኗል። እንግዲህ ከዚህ ጉዳይ ጋር ተያይዞ በማህበራዊ ሚዲያዎች እጅግ በጣም ብዙ እርሰ ጉዳዮች እየተነሱ ይገኛሉ። ብዙዎች በገድሏታል አልገደላትም ውስጥ ጎራ ለይተው በነገር አልንጋ ሲጠባጠቡ ይታዩ ይዘዋል። ወዲህ እንዲህ ያሉ ያልታዩ ነገሮችና ባህሪዎች ያሉት ሰው ነው እንዲህ ያለውን ጉዳይ ሊያደርግ ይችላል በሚሉት ልክ እረሱ በፍጹም ልቡ የሚወዳት ሰው ነው እንደምን ጨክኖ እንዲህ ያደርጋል በሚሉለት ልክ ደግሞ የአርቲስት አንዱዓለም ጎሳ እጮኛ ቀነኒ አዱኛ ህልፈተ ህይወት ጉዳይ ዛሬም በማህበረሰቡ ዘንድ ማነጋገሩን የቀጠለ ሲሆን ከህልፈቷ ጋር በተያያዘ ቀዳሚው ተጠርጣሪ የሆነው አርቲስት አንዱዓለም ጎሳም በቀነኒ ቀብር ማግስት በዛሬው ዕለት ፍርድ ቤት ቀርቦ የእምነት ክህደት ቃሉን ሰጥቷል። ፍርድ ቤቱም በዕለቱ ያልተጠበቀ የተባለውን ውሳኔ ማስተላለፉን ነው የተመለከት ነው። ከእጮኛው ቀነኒ አዱኛ ሞት ጋር በተያያዘ ከ2 ቀናት በፊት በህግ ቁጥጥር ስር የዋለው ሙዚቀኛው አንዱዓለም ጎሳ በዛሬው ዕለት ፍርድ ቤት ቀርቦ የእምነት ክህደት ቃሉንም ሰጥቷል። አንዱዓለም በግድያ ተጠርጥሮ ዛሬ መጋቢት 4 ቀን 2017 ዓመተ ምህረት አራዳ በሚገኘው የፌዴራል ፍርድ ቤት መቅረቡን የድምፃዊ ጠበቃ ሊበን አብዲ ናቸው የተናገሩት። ታዲያ ዛሬ የዋለው ችሎት አንዱዓለም በዋስትና እንዲወጣ የቀረበውን ጥያቄ በነፍስ ግድያ የተጠረጠረ መሆኑን ተከትሎ ውድቅ እንዳደረገም ጠበቃው አስረድተዋል።
ሞዴል እንዲሁም የማስታወቂያ ባለሙያ የሆነችው ቀነኒ አዱኛ መጋቢት 1 ቀን 2017 ዓመተ ምህረት ሌሊት 10 ሰዓት አካባቢ ከእጮኛዋ ጋር ከሚኖሩበት ውዳሴ ከተሰኘው ህንፃ 5ኛ ፎቅ በረንዳ ላይ ለጊዜው ምክንያቱ ባልታወቀ ሁኔታ መውደቋ ለህልፈቷ ምክንያት መሆኑን ፖሊስ ተናግሯል። ፖሊስ ይህንን ካለ በኋላም ማክሰኞ ዕለት መጀመሪያ ላይ እጮኛዋ ተጠርጥሮ ለምርመራ መያዙን አስታውቆም ነበር። ታዲያ በዛሬው ችሎት ቀነኒ መጋቢት 1 ቀን ሌሊት 10 ሰዓት ገደማ ከምትኖርበት አፓርታማ 5ኛ ፎቅ ላይ ወድቃ ህይወቷ ማለፉን ፖሊስ አስረድቷል። ከሱ ጋር ስለምትኖርም ጠርጥረን አስረኗል ሲል ፖሊስ ደንበኛውን በቁጥጥር ስር የዋለበትን ምክንያት መናገሩን ጠበቃው ገልጸዋል። ምርመራ ለማድረግ 14 ቀናት የጠየቀው ፖሊስ እስካሁን ድረስ አሻራ የማንሳትና የአስክሬን ምርመራ ማድረግ እንዲሁም የሰው ማስረጃ ማሰባሰብ ላይ እንዳለ ነው ለፍርድ ቤቱ ያስረዳው። አሁን ለምርመራው ፎቶግራፎችን ከመዝገቡ ጋር ለማያያዝ የሰዎችን ምስክርነት ለመሰብሰብ እና የአስክሬን ምርመራ ውጤት እስኪመጣ ድረስ ምርመራ ለማድረግ 14 ቀናት እንጠይቃለን ብሏል ፖሊስ።